ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰੀ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਸਿਕਾ ਰੇਮੋਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। Thank you, Mr. President. I proudly rise today representing my neighbors who are here today for a historic Sikh Day of Action organized by the New York City Sikh Council, hosting over 100 Sikh brothers and sisters, many of whom are present in today's gallery. With today's resolution, the New York State Senate is making history. We recognize the many contributions of the Sikh community to our state and nation, acknowledging the painful history that has shaped their resilience and strength. In 1984, after the assassination of Indian Prime Minister Indira Gandhi, state-sanctioned violence was unleashed upon the Sikh community in India. Over the next several days, tens of thousands of Sikhs were brutally murdered. Women were assaulted and raped. Men were burned alive. Families were torn apart, and entire neighborhoods were set on fire. Sikh homes, businesses, and gurdwaras, their sacred places of worship, were also destroyed. It was not a random act of violence, and while the federal government doesn't yet recognize it as such, it was a genocide. It was organized, it was deliberate, and it was carried out with the complicity of government officials. A coordinated effort to silence, oppress, and terrorize the Sikh people. And nearly 40 years later, survivors and human rights activists and organizations are still fighting for justice. Today, Sikhs still face persecution, not only in India, but across the world, including right here in the United States, where even after 9/11, the surveillance of the Muslim community was used as an excuse to scapegoat the Sikh community. This persecution continues through the ongoing scourge of transnational repression. To the survivors who are here with us today and the families who have lived through this unimaginable pain, we want you to know that you are seen and heard, and that we stand with you. Your fight for justice is our fight as well. Here in New York, we stand for justice and against religious persecution, and with the Sikh community in their pursuit of truth. Today is not just about remembrance, it's about action. It's about ensuring that voices are heard, that stories of survivors are told, and that no government anywhere in the world is allowed to commit such atrocities without consequences. Passing this resolution is a strong statement. It says that New York is a state built on diversity, inclusion, and justice, stands with the victims of the 1984 genocide, and it says that New York recognizes the pain and the suffering of the Sikh community, and it says that we will not allow history to be rewritten or erased. You are not alone, and your fight for justice
is our fight too. About the Sikh community, I will just add to it. One of the things that I have found most amazing about the Sikh community is something that they may consider very simple, but for the colleagues who don't know, they have a meal that they serve to the public. And anyone who is hungry of any faith can walk in and sit down and get something to eat, the same thing that everyone else is eating. And I think that this is just something amazing. I think it's something that perhaps every religious group should do, and it's done every day. And I have always found that interesting, and I've been blessed to have had many members of the Sikh community. For most of my term, I've covered the Richmond Hill, South Ozone Park community, so I've had the pleasure of being with the Sikh community and learning from them. So, of course, having learned from them in so many different ways, I am very grateful to be here and to support this resolution. I thank the sponsor, and I thank this body for being bold enough, and I encourage all of us, on another day, treat yourself right and go to one of their temples and sit down and have some food and some good conversation, and imagine what America could be if all of us went out of our way to out of our comfort zone and sat down and learned from other people. I gladly vote yes, Mr. President. Namaste. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਸੰਨ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਣਾ ਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ 4/12/2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 28 ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ACP ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੋ ਇੰਜਰੀ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਨੇ ਸਫਾਈ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬੌਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਲੀਅਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮਿਤ ਘਈ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਨ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਇੰਜਰੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 46 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਪ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਬੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ 20 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਠ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ 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 ਚਲੋ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤ ਹੋਏ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਪ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ 8 ਤੋਂ 10 ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਚਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੁਕਵਾਈ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੁਕਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੁਕਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੁਕਵਾਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੁਕਵਾਈ? ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾਈ? ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਬਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਧ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਸਵੇਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਜੋ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ? ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। The Punjab Police, under the leadership of the Director General of Police, has reiterated their profound respect for the Indian Army and its personnel, emphasizing that such an incident is just an undesirable aberration and contrary to the values that they uphold in their organization. We reiterate the need for a fair and honest investigation in a transparent and a very time-bound manner to punish the guilty and restore faith in the system. The guilty police personnel should be punished in a timely and an exemplary manner so that the incident does not vitiate the atmosphere and affect the long-cherished bonhomie between the civil administration and Punjab Police with the serving and retired army personnel. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। Security cover has been provided to the family of Colonel Pushpinder Singh Bath. Punjab Police reiterates its highest respects for the Indian Army and is committed to uphold and maintain the dignity of Army officers. Any person who has assaulted the serving Army officer shall be dealt with severely in accordance with law. The criminal investigation shall be completed swiftly so that the culprits are brought to book soon. Punjab Police has a tradition of valor and bravery and has jointly participated in many operations with the Indian Army and the Central Armed Police Forces. Punjab Police, with the support of the Army and the CAPFs, rooted out terrorism in the state in the early 1990s. In the current internal security scenario, close coordination is being maintained with the Indian Army and the Central Armed Police Forces in national interest. The unfortunate incident of assault on a serving Army officer is an aberration which will be dealt with in accordance with law. I would appeal to everyone not to indulge in criticizing the situation or making the present situation into an Army versus police one. The Army and the Punjab Police are united in their resolve to work together for national interest. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਰਨਲ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਸਣੇ 9 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਫੇਥ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ। ਆਰ ਸਾਈਡ ਵਾਸ ਪਲੀਡਡ, ਈਵਨ the other side, the state also pleaded their own case. ਤਾਂ we are very hopeful, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਲੀਡਿੰਗ ਮੇਨਲੀ ਡਿਲੇ ਇਨ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਵਾਸ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਡਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਆ ਕੇਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪਲੀਡ them, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ 28 ਮਾਰਚ ਲਈ ਮੈਟਰ ਲਿਸਟਡ ਅਗੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 143 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਲਸਤੀਨੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਜੋ ਰਾਫਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਯੂਨਸ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀਆਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 28 ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ 26 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰਕੇ 28 ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਜ਼ਬਰ ਢਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਵੀਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 91 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਗਨਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 91 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਗਨਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 0 ਆਵਰ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 0 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿਫਰ ਕਾਲ, ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ ਮਸਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, 135 ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰਲਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਡਿੰਪਲ ਵਰਗੇ, ਟਿੰਕਲ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿੰਕਲ ਕਿ ਟੀਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਮੰਗਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੋਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ, ਥੋੜਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਗੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੂਗੀ। ਐਡੀ ਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਦਨ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਾਇਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਮ ਦਿਲੇ ਦੀ, ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੀਕਰ ਗੁਲਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਲਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਦਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ।